ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀ ଆଡଭୋକେଟ୍ ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ, ସୁକନ୍ୟା ଜ୍ୟେଷ୍ଠା କନ୍ୟା ସୌମ୍ୟ ଦୀପା ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ସେଇ ସୌମ୍ୟ ଦୀପାଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ସହିତ ସରୋଜ ଭାଇ ବିନ୍ଦୁମା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସର୍ବଦା ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତତ୍ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଆମର ସହିତ ଅଜୟ ବାବୁ ମୋର ଅଜୟ କୁମାର ବେହେରା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶଙ୍ଖଦିନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଆମର ସଦ୍ୟ ପ୍ରମିଳା ମହାଜ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରମିଳା ପାତ୍ର ଆଉ ସଦ୍ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା କରିବେ ଆମର ସଦ୍ୟ ମୋହନ ଭାଇ ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପାତ୍ର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରମିଳା ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଶଙ୍ଖଦିନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै अखंड मंगलाकार चंद्रदेव कराट अकपरम दर्शितम तस्मै अज्ञान तस्मै केवलं ज्ञानं भावातीतं गुणरहितं सदं जय गुरु। जय गुरु। शंखदान प्रदान कले आम सद्य प्रमिला महा श्रीमती प्रमिला पात्र सद्गुरु वंदना कले आम सद्य मोहन भाई सहित चंद्रशेखर पात्र भगवान सेमानकर परिवार समस्त सार्विक मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना। जय गुरु। बर्तमान आम समूह 2 मिनिट नाम जप करवा नाम समय आरंभ है।
जय गुरु समस्त को जय गुरु दादा जय वर्तमान गुरु दादा समस्त जय गुरु दादा सत्यांश जय गुरु ग्रंथ दादा दादा और माँ ने समस्त के जय गुरु ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତ ଆମ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତ ସେ जय गुरु समस्त को जय गुरु वर्तमान सत्यांश ग्रंथ पाठ करेंगे आम श्रद्धा नव भाई श्रीयुत नवकिशन नायक सत्यांश ग्रंथ पाठ करेंगे दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु परम प्रेममय ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଲିଖିତ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ। ତୁମେ ଅନ୍ୟ ନିକଟରୁ ଯେପରି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କର ଅପରକୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏପରି ବୁଝି ଚରି ପାଳିଲେ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଆପେ ଆପେ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଭଲ ପାଇବେ। ନିଜେ ଠିକ୍ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ୍ ଭାବରେ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ ତୁମକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସାବଧାନ, ନିଜତ୍ୱ ହରାଇ କାହାରିକୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତୁମର ଦୁର୍ଗତିର ସୀମା ରହିବ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। जय गुरु सत्यांश ग्रंथ पाठ कले आम श्रद्धा नव भाई श्रीयुत नवकिशन नायक परिवार समस्त शारीरिक मूल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना जय ଜୟ ଗୁରୁ। जय वर्तमान नारीति ग्रंथ पाठ करेंगे आम श्रद्धा आरती माँ श्रीमती आरती बेहरा नारीति ग्रंथ पाठ जय गुरु दादा जय गुरु माँ जय परम प्रेम प्रमदास श्री ठाकुर को जन्म को श्रीमुख निश्चित नागरिक स्वामी जदि तुम्हें तुम पुरुष को तुम अस्तित्व कर अनुभव कर ताहा करिले वस्तुतः तुम चरित्र भितर दे चाली चलन भाव भाषा इत्यादि अभिव्यक्ति जदि घोषणा करे से तुम अस्तित्व जानिब स्वामी संबोधन से तुम जययुक्त हो। वाणी संख्या 164। जय गुरु। जय गुरु नारीति ग्रंथ पाठ कले आम श्रद्धा गौरी श्रद्धा आरती माँ श्रीमती आरती बेहरा परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना जय गुरु माँ जय वर्तमान शास्त्र समाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करेंगे आम सहनीय शरत भाई श्रीयुत शरत कुमार सेठी शास्त्र समाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करेंगे ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ जय गुरु आज्ञा ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରାଯାଉଛି। କେବଳ ମାତ୍ର ପରିଶୁଦ୍ଧ ସତାପୋଷଣୀ ଆହାରକୁ କିନ୍ତୁ ସଦାଚାରୀ କହନ୍ତି ନାହିଁ। ସଦାଚାରୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ବିହିତ ସତାପୋଷଣୀ ଆହାର ତ ପ୍ରୟୋଜନ, ତାହା ବ୍ୟତୀତ ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ଶ୍ରେୟ ସନ୍ଦୀପୀ ଅନୁସରଣ ଓ ଆତ୍ମନିୟମନ, ପରିଶୁଦ୍ଧ ଆଚରଣ, ପରିଶୁଦ୍ଧ ସତାପୋଷଣୀ ବାକ୍ୟ, ସତାପୋଷଣୀ ବ୍ୟବହାର, ସତାପୋଷଣୀ ଅନୁଚର୍ଯ୍ୟା, ସତାପୋଷଣୀ ସଜ୍ଜନ ସଙ୍ଗ, ସତ୍ ସନ୍ଦୀପୀ କର୍ମ ଆଉ ଶୁଭ ସନ୍ଦୀପୀ କର୍ମ ଭିତରେ ଦେଇ ସାଧୁ ଅର୍ଜନ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଉଭୟ ବିଧ ସଦାଚାରର ସୁସଙ୍ଗତ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରୀତିକର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା ହୃଦୟ ବିନୀତ ପରିବେଦନରେ ଅସତ୍ ନିରୋଧୀ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନେଇ କୁଶଳ କୌଶଳୀ ଦକ୍ଷତାର ଗୋଟିଏ କଥାରେ ତାକୁ ହିଁ ସଦାଚାର କୁହାଯାଏ। ଏପରି ସଦାଚାର ହିଁ ସର୍ବତ ଭାବରେ ଶ୍ରେୟ ସନ୍ଦୀପୀ। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 73। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ। जय गुरु स्वास्थ्य सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ कले आम सहनीय शरत भाई श्रीयुत शरत कुमार सेठी परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना जय गुरु वर्तमान भजन आरंभ करिया। प्रथम भजन परिवेशन करेंगे आम श्रद्धा मोहन भाई श्रीयुत चंद्रशेखर पात्र। द्वितीय भजन परिवेशन करेंगे आम श्रद्धा मधु भाई अध्यापक मधुसूदन साहू। तृतीय भजन परिवेशन करेंगे आम श्रद्धा सुरंगा माँ श्रीमती सुरंगा बारिक। चतुर्थ भजन परिवेशन करेंगे आम संध्या मंदाकिनी माँ श्रीमती मंदाकिनी साहू। और पंचम भजन परिवेशन करेंगे आम श्रद्धा रंजिता माँ श्रीमती रंजिता मल्लिक। वर्तमान अनुरोध कर विष्ट कंठशिल्पी आम श्रद्धा मोहन भाई श्रीयुत चंद्रशेखर पात्र प्रथम भजन परिवेशन करेंगे। ଜୟ ଗୁରୁ। जय गुरु।
এই দুনিয়া এই দুনিয়া আলোক পাইছি দেখি তুমকু ধরিবি চালিবি জীবনে তুমকু ধরিব চালিবি জীবনে হইছিবি চির আশ্রিত প্রভু তুমি ও জীবন সঙ্গীত প্রভু তুমি ও জীবন সঙ্গীত অন্তে চলিছি অনেক রাগিছি অন্তে চলিছি অনেক রাগিছি পাই মুকু পরি ইঙ্গিত প্রভু তুমি ও জীবন জীবন জয়গুরু। জয়গুরু। খুব সুন্দর ভাবে আমার বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধেয় মোহন ভাই সহিত চন্দ্রশেখর পাত্র খুব সুন্দর ଭାବେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ, ଯେଉଁଠିକି କୋଟି କୋଟି ହୃଦୟ ନେଉଥିବା ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ମଧୁ ଭାଇ ଅଧ୍ୟାପକ ମଧୁସୂଦନ ସାହୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ଅନଲାଇନରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ରାଓ ଜୟଗୁରୁ। অন্ধারের পথে তুমি আলোক মম, ওগো অন্ধারের পথে তুমি আলোক মম, নমো 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 নমো, ওগো সুন্দর অপরূপ প্রিয়তম, নমো নমো প্রভু নমো নমো, ওগো সুন্দর অপরূপ প্রিয়তম, নমো নমো প্রভু নমো নমো। আঁধারের পথে তুমি আলোক মম, ওগো আঁধারের পথে তুমি আলোক মম, নমো 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 নমো। জীবনের প্রতিকূলে তুমি অনুকূল, সকল ভুলের মাঝে
চিরনির্ভুল। জীবনের প্রতিকূলে তুমি অনুকূল, সকল ভুলের মাঝে চিরনির্ভুল। আমার জীবনে তুমি অনুপম, ওগো আমার জীবনে তুমি অনুপম। নমো নমো প্রভু, নমো নমো, ওগো সুন্দর অপরূপ প্রিয়তম। নমো নমো, ওগো নমো নমো। সত্যের শ্রী হরি, ত্রেতায় রাম, দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণ, নব ঘনশ্যাম। সত্যের শ্রী হরি, ত্রেতায় রাম, দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণ, নব ঘনশ্যাম। শাশ্বত সনাতন মনোরম দয়াল, শাশ্বত সনাতন মনোরম। নমো নমো, নমো নমো নমো, ওগো সুন্দর অপরূপ প্রিয়তম। নমো নমো প্রভু, নমো নমো। শ্রী গৌরাঙ্গ রূপে তুমি পতিত পাবন, শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে তুমি নর নারায়ণ। শ্রী গৌরাঙ্গ রূপে তুমি পতিত পাবন, শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে তুমি নর নারায়ণ। অনুকূল রূপে তুমি পুরুষোত্তম, ওগো অনুকূল রূপে তুমি পুরুষোত্তম। নমো নমো, নমো নমো নমো, ওগো সুন্দর অপরূপ প্রিয়তম। নমো নমো প্রভু, নমো নমো। আধারের পথে তুমি আলোক মম, দয়াল আধারের পথে তুমি আলোক মম। নমো নমো, নমো নমো নমো, ওগো সুন্দর অপরূপ প্রিয়তম। নমো নমো, নমো নমো নমো। নমো নমো প্রভু, নমো নমো। নমো নমো প্রভু, নমো নমো। দাদা জয় গুরু। ଜୟଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ବିଷ୍ଣୁକରଣ ଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧୁ ଭାଇ ଅଧ୍ୟାପକ ମଧୁସୂଦନ ସାହୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଣୁକରଣ ଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁରଙ୍ଗା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ସୁରଙ୍ଗା ବାରିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ। ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଜୟ ଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ। ଜୟଗୁରୁ। निशीथ तुमे सपने आस, दिवस आस कर्मे, पराणे मम प्रीतिर रागे, जीवने आस धर्मे, जीवने आस धर्मे। निशीथ तुमे सपने आस, दिवस आस कर्मे, पराणे मम प्रीतिर रागे, जीवने आस धर्मे, जीवने आस धर्मे।
प्रभात तुम्हें अरुण विभा संध्या दीप शिखा संध्या दीप शिखा प्रभात तुम्हें अरुण विभा संध्या दीप शिखा संध्या दीप शिखा मध्याह्नारा सूर्य तुम्हें मध्याह्नारा सूर्य तुम्हें यौवनार दीक्षा यौवनार दीक्षा निशीथ तुम्हें अपने आशा विवाद आशा कर्मे पराण मामा प्रीतिर रागे जीवन आशा धर्मे जीवन आशा धर्मे जमीन करे जो छन तुम्हें शीतल कर प्राण शीतल कर प्राण जमीन करे जो छन तुम्हें शीतल कर प्राण शीतल कर प्राण हे नारमय मुग्ध प्राण हे नारमय मुग्ध प्राण कांतार समोहन कांतार समोहन निशीथ तुम्हें सपने आस दिवस आस कर्मे पराण मम प्रीतिर लागे जीवन आस धर्मे जीवन आस धर्मे मनीष पाई प्रेमर रूप जीवन पाई पथ जीवन पाई पथ मनीष पाई प्रेमर रूप जीवन पाई पथ जीवन पाई पथ पतित पाई पावक तुम्हें पतित पाई पावक तुम्हें यात्रा पथ रथ यात्रा पथ रथ निशीत तुम्हें अपने आस दिवस आस कर्मे पराण मामा प्रीतिर लागे जीवन आस धर्मे जीवन आस धर्मे सबूरी पाई सबूरी तुम्हें दास जीवन प्रभु दास जीवन प्रभु सबूर पाई सबूर तुम्हें दास जीवन प्रभु दास जीवन प्रभु जगत कहे ईश्वर तुम्हें जगत कहे ईश्वर तुम्हें लीलार तुम्हें विभू लीलार तुम्हें विभू निशीथ तुम्हें अपने आस दिवस आस कर्मे पराण मम प्रीतिर लागे जीवन आस धर्मे जीवन आस धर्मे
जीवन आस धर्मे। जय गुरु प्रणाम समस्त को जय गुरु प्रणाम। जय गुरु। खूब सुंदर सुंदर कंठरे आम विष्ट कंठशिल्पी आम श्रद्धा सुरंगा महा श्रीमती सुरंगा बारिक खूब सुंदर भाव पूज्य सीताराम विरचित भजन परिवेशन कले परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। बर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आम अन्यतम विष्ट कंठशिल्पी आम श्रद्धा मंदाकिनी माँ श्रीमती मंदाकिनी साहू परवर्ती भजन परिवेशन। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। जय गुरु। उपस्थित समस्त को प्रणाम। जय गुरु। धड़ा धड़ा फुलर माँ धड़ा धड़ा फुलर माँ दरदी दयाल दिशंती सुंदर ढळ ढळ आखिर माँ ढळ ढळ आखिर माँ दरदी दयाल दिशंती सुंदर धड़ा धड़ा फुलर माँ धड़ा धड़ा फुलर माँ दरदी दयाल दिशंती सुंदर ढळ ढळ आखिर माँ ढळ ढळ आखिर माँ दरदी दयाल दिशंती सुंदर भुवन भुला से रूप मन दिए हजेई सारा दुनिया रो छवि से रूप दिशाई भुवन भुला से रूप मन दिए हजेई सारा दुनिया रो छवि से रूप दिशाई भव सागर रे ना से एक नाउरी कूଳରେ लगाई देले डर नहीं तोरी महा महा बसनारे अंतर विभोर दिशंती सुंदर धड़ा धड़ा फुलरे माँ धड़ा धड़ा फुलरे माँ दरदी दयाल दिशंती सुंदर धड़ा धड़ा आखिर माँ धड़ा धड़ा आखिर माँ दरदी दयाल दिशंती सुंदर हसरे हसे जगत हसे सारा संसार मधुर वचन तांक तुले मधु झंकार हसरे हसे जगत हसे सारा संसार मधुर वचन तांक तुले मधु झंकार मन मोहनिया रूप मोहिनी पराण मन भरी जाए देखी से रूप लावण्य हस हस मुहरे माँ हस हस मुहरे माँ दरदी दयाल दिशंती सुंदर धड़ा धड़ा फुलरे माँ धड़ा धड़ा फुलरे माँ दरदी दयाल दिशंती सुंदर धड़ा धड़ा आखिर माँ धड़ा धड़ा आखिर माँ दरदी दयाल दिशंती सुंदर
ସୁନ୍ଦରପଣରେ ସିଏ ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର, କି ଉପମା ଦେବୁ ସତେ ଭାଷା ନାହିଁ କାହାର। ସୁନ୍ଦରପଣରେ ସିଏ ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର, କି ଉପମା ଦେବୁ ସତେ ଭାଷା ନାହିଁ କାହାର। ନୟନରେ ଦେଖୁଥାଉ ସେଇ ରୂପ ମାଧୁରୀ, ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଝରି ପଡ଼େ ରାଧା ନାମ ପାରି। ରଜନୀଗନ୍ଧାର ଫୁଲ ସୌରଭ ତୁମର, ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର। ଧଳା ଧଳା ଫୁଲରେ ମା, ଧଳା ଧଳା ଫୁଲରେ ମା ବରଦି ଦୟାଲ, ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର। ଧଳା ଧଳା ଆଖିରେ ମା, ଧଳା ଧଳା ଆଖିରେ ମା ବରଦି ଦୟାଲ, ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶନ୍ତି ସୁନ୍ଦର। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ଦିବ୍ୟାଇ ଗୋଟେ ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଦିବ୍ୟାଇ ଜୟ ଗୁରୁ, ମୋର ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ମାଙ୍କର ବଢିଆ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି ହରିନାମ ନେହିଁ ତ ଜିନା କ୍ୟା, ସେଟା ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହୁଛି ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖିକିରି ଆଗ ପାଇଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ମା ଗାଆନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦେଖିକିରି ନେଟରେ ମୁଁ ସେ ଗୀତଟା ଇଏ କରିକି କଲି। ମୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଲା ଟିକେ ଦୟାକରି ସେ କେତେବେଳେ ସୁବିଧା ଦେଖିକିରି ଗାଇବା ପାଇଁ। ଠିକ ଠିକ ଅଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ତମେ କହିଲ ମା ବି ଶୁଣିଲେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ସେ ଗାଇବେ ଆଉ। ଆଉ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସତ୍ୟା ମନ୍ଦାକିନୀ ମା, ମନ୍ଦାକିନୀ ସାହୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ସମୁଦ୍ର କଣ୍ଠରେ ଆମର ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଶେଷ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ସଦା ରଞ୍ଜିତା ମା, ଶ୍ରୀମତୀ ରଞ୍ଜିତା ମଲ୍ଲିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଜୟ। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମା ଦାଦା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ରାପ୍ରୀତି ଜୟ। କିଏ ହେବା ତୁମ ସମ ଭାବି ହୁଏ ଅଥୟ, କିଏ ତୁମେ ପ୍ରିୟ, କିଏ ତୁମେ ପ୍ରିୟ ମୋ ଜୀବନ ଚଲା ପଥେ, ମୋ ଜୀବନ ଚଲା ପଥେ ହୋଇଛ ସହାୟ, ମୋ ଜୀବନ ଚଲା ପଥେ ହୋଇଛ ସହାୟ। କିଏ ହେବ ତୁମ ସମ, କିଏ ହେବ ତୁମ ସମ ଭାବି ହୁଏ ଅଥୟ, କିଏ କିଏ ତୁମେ ପ୍ରିୟ, କିଏ ତୁମେ ପ୍ରିୟ ମୋ ଜୀବନ ଚଲା ପଥେ, ମୋ ଜୀବନ ଚଲା ପଥେ ହୋଇଛ ସହାୟ, ମୋ ଜୀବନ ଚଲା ପଥେ ହୋଇଛ ସହାୟ। ଦରଦି ହେ ଅପରୂପ ଦର୍ଶନ ରଖି, ଶାନ୍ତରେ ମନେ ବସେ ଶାନ୍ତିର ସୁରକ୍ଷି। ଅବୋଧ ସନ୍ତାନ ମୁଝେ ସାଧନେ ବିହୀନ ଚଞ୍ଚଳତା ଅତି କ୍ଷଣେ ହେବା ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦରଦି
সুরক্ষী অবধ সন্তান মুছে সাধনে বিলীন চঞ্চলতা অতি ক্ষণে হেবা পাই পূর্ণ চির সাথী আপনার চির সাথী আপনার সদা চির সাথী আপনার চির সাথী আপনার সদা কিଏ କିଏ ତୁମେ ପ୍ରିୟ କିଏ ତୁମେ ପ୍ରିୟ ଓ ଜୀବନ ଚଲା ପଥେ ଓ ଜୀବନ ଚଲା ପଥେ ସହିତ ସହାୟ ଓ ଜୀବନ ଚଲା ପଥେ ସହିତ ସହାୟ সতত পথ পাশি দিগ ভুলে যাবে দয়াময় সত ডাক তুমকু কি শুভে অটুট এই বন্ধন দেল হে জড়াই আশু ঝড় বহু ঝাঁসি সচনান থাকি প্রদত্ত পাশি দিগ ভুলে দেবে দয়াময় হাত ডাক তুমকু কি শুভে অটুট এই বন্ধন দেল হে জড়াই আশু ঝড় বহু ঝাঁসি সচনান থাকি তাহা গেল তাহা হই তাহা গেল তাহা হই করুণাসি ভরা তাহা গেল তাহা হই তাহা গেল তাহা হই করুণাসি ভরা কিଏ କିଏ ତୁମେ ପ୍ରିୟ କିଏ ତୁମେ ପ୍ରିୟ জীবন লাপথে জীবন লাপথে সহায় জীবন লাপথে সহায় মিশে হজি তুমঠু মায়ারে মুখে প্রবৃত্তি দেশে নিজ ঠাই খোঁজে কত মুখার দিন সতাজার নাহি পরিচয় আখি দয়াল গোসাই মিশে হজি তুমঠু মায়ার মুখে প্রবৃত্তি দেশে নিজ ঠাই খোঁজে কত মুখার দিন সতাজার নাহি পরিচয় আখি দয়াল গোসাই নাহি তন্দর অবস্থ নাহি তন্দর অবস্থ নাহি তন্দর অবস্থ নাহি তন্দর অবস্থ কিଏ କିଏ କିଏ ତୁମେ ପ୍ରିୟ କିଏ ତୁମେ ପ୍ରିୟ জীবন লাপথে জীবন লাপথে সহায় জীবন লাপথে সহায় কেশব তুম সম
প্রিয় জীবন চলা পথে জীবন চলা পথে সহায় জীবন চলা পথে সহায় জীবন চলা পথে হইথ সহায়। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু। খুব সুন্দর সমুদ্র সুরিত কণ্ঠের আমরা বিষ্ণুপুরাণ শুনছি। আমার সাথে ରଞ୍ଜିତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ରଞ୍ଜିତା ମଲ୍ଲିକ খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ସ୍ମରଣୀୟ ରଞ୍ଜନ ଦା ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପଞ୍ଜାଦ୍ରୀ କର୍ମୀ ବର୍ଷଣ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ମହାରଣା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା। ଜୟ परम प्रेम श्री ठाकुर चरण तले मोर अनंत कोटि प्रणाम। पूजनीय जगत जननी लक्ष्मी चरण तले मोर अनंत कोटि प्रणाम। पूज्यपाद वर्दांक चरण तले मोर अनंत कोटि प्रणाम। आज भरोसा से आचार्य देव चरण तले मोर अनंत कोटि प्रणाम। यही पवित्र सत्संग जोग देथिबा समस्त भक्त प्रेमी भाई और माँ मान को छोट छोट पिला मान को मोर प्रीतिपूर्ण जय गुरु शुभभाषा जनाए। दादा आशीर्वाद पुत कीर्तन टी को परिवेशन करने को जाऊँगी। जीवननाथ जीवंत एठे अचंते तोते चाहिए। जीवननाथ जीवंत एठे अचंते तोते चाहिए। जीवननाथ जीवंत एठे असंते तोते चाहिए। जीवननाथ जीवंत एठे असंते तोते चाहिए। भाविले तोरे करे दोरे भाविले तोरे करे दूरे भाविले तोरे करे दोरे भाविले तोरे करे दूरे पारे बके रहे भाविले तोरे करे दूरे भाविले तोरे करे दोरे पारे बके रहे। जीवननाथ जीवंत एठे असंते तोते चाहिए। जीवननाथ जीवंत एठे असंते तोते चाहिए। जीवनयन आधार हता भुवन भुलाते मधुर रूप। भुवन भुलाते मधुर जीवनयने आधार हता भुवन भुलाते मधुर रूप। भुवन भुलाते मधुर सुभी बखने आरे सुभी बखने आरे खंडाल मुत पाई सुभी बखने आरे खंडाल मुत पाई। जीवननाथ जीवंत एठे असंते तोते चाहिए। जीवननाथ जीवंत एठे असंते तोते चाहिए। सुभी बखने आरे सुभी बखने आरे
সুরতি বলে রে ভাবনা যার ভক্তি না তেরে কাজের সুরতি বলে রে ভাবনা যার ভক্তি না তেরে কাজের শান্তি সুধা গলি রে শান্তি সুধা গলি রে শান্তি সুধা গলি রে শান্তি সুধা গলি রে মিটে নাহি শান্তি সুধা গলি রে গলি রে মিটে সোতে সাহি জীবন নাথ জীবন সায়তি অজন্তে সোতে করুণা ভরা নয়ন নীরে সাগর হয়ে শ্রাবণ ধরে করুণা ভরা নয়ন নীরে সাগর হয়ে শ্রাবণ ধরে হৃদয়ে বন্দা বেদনা বাবা হৃদয়ে বন্দা বেদনা বাবা হৃদয়ে বন্দা বেদনা বাবা হৃদয়ে বন্দা বেদনা বাবা করু সকলা ধই করু সকলা ধই জীবন নাথ জীবন অশান্তি সোতে সাহি জীবন নাথ জীবন অশান্তি সোতে বিপদ ধরে শ্রীঅঙ্গ সোয়ে ধন্যদে পূর্ণ ভূমি শ্রী
जय गुरु जय गुरु खूब सुंदर भाव में आमर सम्मानीय रंजन दास ठाकुर पवित्र पंचायत कर्मी बच्चन कर्मी श्री रंजन कुमार मरणा और सहयोगी खूब सुंदर भाव मिलित भाव कीर्तन परिवेशन कले रंजन दास परिवार जदेव भाई परिवार अन्य सहयोगी जो मैंने थे परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर से चरण प्रतिदिन प्रातः समय चांदोल सत्संग बिहार अनुकूल सत्संग आज सत्संग नवेदन कर श्रद्धा सरोज भाई ठाकुर पवित्र पंचायत कर्मी एडवोकेट सरोज कुमार साहू सुकन्या ज्येष्ठा कन्या सौम्य दीपा जन्मदिन से सौम्य दीपा सर्वदा मंगल प्रार्थना सहित सरोज भाई बिंदुमा परिवार समस्त सर्वदा मंगल ठाकुर से चरण प्रार्थना प्रतिदिन भली तत्सहित प्रतिदिन भली सत्संग नवेदन कर सद्य अजय मोरगुणी अजय कुमार बेहरा परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर से चरण प्रार्थना प्रतिदिन भली आम सत्संग अनेक पूज्य रीति दुर्जय जाजक गुरु भाई मैंने माँ मैंने योगदान कर प्रतिदिन भली आम ठाकुर सप्रतीक पूज्य सर्वश्री विजयभूषण मिश्र विचितानंद आचार्य भागवत प्रसाद पंडा ब्रजबंधु बेहरा डॉक्टर नगेंद्र नाथ स्वाई डॉक्टर सीताकांत दास डॉक्टर सुमंत कुमार मिश्र डॉक्टर पंचानन मिश्र डॉक्टर पवित्र कुमार मेकअप इंजीनियर काशीनाथ त्रिपाठी इंजीनियर रविनारायण महापात्र इंजीनियर हरिचरण साहू इंजीनियर शशांक शेखर बेहरा इंजीनियर सचिदानंद मौलिक इंजीनियर शरद कुमार दास इंजीनियर युवराज प्रसाद इंजीनियर अधिकारी मृत्युंजय दास जितेंद्र कुमार साहू जगदीश चंद्र साहू कैलाश चंद्र बेहरा मांगता साहू निमाचरण दास पैलेश्वर जेना प्रभात कुमार साहू प्रशांत कुमार सिंह प्रेमानंद दास परशुराम माणिक रमेश चंद्र नायक रघुनाथ बस्तिया रजनीकांत पंडा रवीन्द्रनाथ प्रधान संतोष कुमार षडंगी सुभाष चंद्र दास ताराकांत बेहरा प्रोफेसर उग्रसेन लेखा एभली अनेक पूज्य रीतिक मैंने जोग परवर्ती अवस्था जदि किए जोगे तुम देखी न थाईपे मो पाखे जी ठाकुर तोड़ धरवे आम समस्त जानते अनेक थर ठाकुरता शुणी आसान जन विज्ञ प्रज्ञ व्यक्तित्व जन शिवभक्ता जन कर्मयोगी
श्रीलाम सामान्य किशोर दास ठाकुर पवित्र पांड्याधरी कर्मी अधीर देव श्री किशोर चंद्र नायक आज पुनर्बार आमर अनुरोध रक्षा कर आम सहित अच्छा प्रतिदिन से आम सहित सत्संग सामिल था आ विशेष भाव में आम भुवनेश्वर सत्संग विहार बालकाटी सत्संग मंदिर सहित से बहु भाव जड़ित आमर भुवनेश्वर ओल्ड टाउन जोन जड़े आगधाड़ी से कर्मी से जाओ आज आम पाखे ठाकुर दात तोड़ धरवे उन्नति करने आलोचना करेंगे श्री किशोर चंद्र नायक ठाकुर पवित्र पांड्याधरी जय गुरु जय गुरु दादा शुभुची शुभुची परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद युगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद आचार्य देव चतुर्देव श्रीपद पंकज तले मोर भक्तिपूत प्रणाम इष्ट परिवार समस्त श्रीपद पंकज तले मोर आभ प्रणाम आज प्रात चांदोल सत्संग केन्द्र आनुकूल्य ऑनलाइन सत्संगर परिचालक और सम्मान्य देवेंद्र भाई जोड़ी होता इष्टवार्तावाही ऋतिक अधूर्य जाजक कर्मी मंडली सत्संगी प्रेमी गुरुभ्राता भक्तिमती मातृमंडली छोट छोट पिला माने समस्त को प्रात सत्संग मोर प्रीतिपूर्ण जयगुरु मधुर सका सुंदर भाव भजन कीर्तन परिवेशन होती अति उच्च कोटीर मन को भावमुखी इष्टमुखी कर जो माने भजन कीर्तन गाई वास्तविक हृदय स्पर्शी से परिवार सार्विक मंगल कामना करी परम दयाल चरण तल प्रार्थना निवेदन जनाए ता छड़ा भोग अर्घ्य निवेदन कर सरोज भाई जने सत्संगी आगधाट सत्संगी कर्मी इष्टप्राण व्यक्तित्व एवं झीर जन्मदिन तेणु से झीर सुदीर्घ इष्टिम जीवन कामना करी परम दयाल चरण तल प्रार्थना निवेदन जनाए ता छड़ा भोग अर्घ्य जी जो उद्देश्य निवेदन कर प्रभु तांकर उद्देश्य पूर्ण करंतु यही प्रार्थना निवेदन जनाए प्रभु श्री चरण तले ठाकुर कहले करिबा ही पाइबार जननी मु जेतिकी करिबी सेतिकी पाइबी मु नकले पाइबी नाही जिते जहाँ कले मु बहुत कथा जानी बहुत ज्ञान अच्छे मु किसी करू नाही पाइबा मध्य सेमिति तेणु मु प्रार्थना करुच्ची नियमित प्रार्थनार फल मु पाइबी नाम ध्यान ठीक भाव में करुच्ची प्रभु को लेकिन नाम ध्यान करुच्ची तांकर कर्म करुच्ची तेणु नाम ध्यान करवा कर्म करिवार फल मु पाइबी ता जदि न करे मोर पाइबा केवल चाहिबारे ही रहिबो पाइबाटा वास्तविक जुटिबो नाही एथर उपलब्धि मोर गोटे अनुभूति है बहुत टिके कष्ट मत है कष्ट है मु कष्ट को वास्तविक टिके विचार कली जे दुख कष्टा मत भोगवा को पड़ला कहीं टिके टिके भूल रे जाए आपनकर 5 तारिख चला सर्वभारत 4-5 तारिख रे सर्वभारत ऋतिक सम्मेलनी बहु लोक समावेश होता प्राय जाइथिबे आपण माने जानिथिबे प्रात 5 तारिख दिन सर्वभारत ऋतिक सम्मेलनी 7:30 7:30 रे प्रार्थना सरीगला परे लोक प्रबल एवं 7:30 कर्मी सम्मेलन अच्छी मन मन चिंता कली ना ये गहली भितर जाई प्रणाम दे ठाकुर दर्शन करी प्रणाम दे ये सब कम सारी कर्मी सम्मेलन पुणी टिफिन करी जाई पहुंची कर्मी सम्मेलन पहुंचा संभव हेनी मो कम सारी कम सारी टिफिन फिफिन करी आसी ठाकुर दर्शन कर जाई कर्मी सम्मेलन अटेंड करवा ये कथा भाविदेली कि गलु ये सब कम सारू ये सब कम सारी झाड़ा पटा गलु पुणी फ्रेश 3टा रात उठी जो गाधुआ पाधुआ से झाड़ा टी भलिकी परिष्कार होता है आउ थे भलिकी झाड़ा जाऊ पर धुआ धोई हो फ्रेश हो आसी टिफिन करी आसला बेलू 7:15-20 हो गला ये समय होगा ठाकुर दर्शन कर जाऊ जाऊ डेरी हम जगह मिल कि ना तेणु व्याकुलतार चलीगले कर्मी सम्मेलन बसिलु कर्मी सम्मेलन सरला 3 घंटा कर्मी सम्मेलन है 10:30 सरला तो 10:30 सरला कर्मी सम्मेलन पर पांजारीनु जो मान मोर भी थिला तेणु ताकू ग्रहण करने पड़ो तेणु सीटी बसवा हवा पर दीर्घ समय बसिलु है प्राय 150-200 लोग कर्मी माने थिले पांजा ग्रहण करने बसी बसी अपेक्षा कले पाली पड़ा तापर जो ना डका जाए ना डका हला
ମୁଁ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ହଁ ଅଛି ବୋଲି କହି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ ଟିକେ ଦୂର ବସିଥିଲି, ପହଞ୍ଚିଲି, କହିଲେ ଆବସେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅଛି ପରା, ଅଛି କହିକି ମୁଁ ଆସିଛି, ନା ଆବସେଣ୍ଟ। ମୁଁ କହିଲି କଣ କରିବ, ନା ପଛରେ ଆସିବ, ସଭା ପଛରେ ଆସିବ। ହଉ ଫେରିଗଲି, ବସିଲି। ଏସବୁ ସରିଲା। ଏସବୁ ସରିକି ପୁଣି ଡକା ହେଲା ରୀତିକି ମାନଙ୍କର, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର, ଯାଜକମଣି ଏସବୁ ସରିଲା। ପୁଣି ପୂଜନୀ ସିପାହୀ ଆସିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣକୁ ପଞ୍ଜା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମଝିରେ ପଚାରିଲି ଆଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନା, ସବୁ ଶେଷରେ। ଏସବୁ ସେତେବେଳେ ମତେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ, କାରଣ 7:30 ଆଇଲିଣି କଣ ଖାଇକି, ଏବେ 12:30 ଗୋଟାକେ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। ତାପରେ ବୋତଲରେ ପାଣି ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଯାଉନି ମୋ ପାଣି ପାଇଁ ଡରରେ, ପୁଣି ନା ଡାକିଦେବେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଏସବୁ ବିକଳ ରହି ରହି ବସି ବସି ମତେ ହାରାହାରି 1.5 ଘଣ୍ଟାରୁ 1:45 ମୋର ଡେରି ହେଲା। ଏବଂ ଭୋକ ତ ଯାହା ହବ, ଶୋଷରେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ଟିକେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲି। କାରଣ ମୁଁ ନିଜକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା କଲି, ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲି, ଭୁଲଟା କୋଉଠି ରହିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଭୋଗିଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କଲେ ସବୁ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭୁଲ ସେଠି ନୁହଁ, ଭୁଲ ମୋର ଏଠି ନୁହଁ, ଭୁଲ ମୋର ସେଇଠି ଯେ 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଇ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିପାରିଲି ନା। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦେଇକି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିକି ନ ଆସିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏଇଟା ମୋର ହଉଛି ପ୍ରବଳ ଭୁଲ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଏଇ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମତେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ବସିବାକୁ ପଡିଲା, ପୁଣି ବିନା ପାଣିରେ ଭୋକ। ତେଣୁ କରିବା ହିଁ ପାଇବାରେ ମୁଁ ଠିକ ଟିକେ ଭୁଲରେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଭାରି କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଦୁଃଖଦାୟକ ହୁଏ। ଆଉ କୁଶଳ କୌଶଳୀ ହେଇ ଇଷ୍ଟ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡେ। ଇଷ୍ଟ କର୍ମ କରୁଛି ବୋଲି ଯେ ଯାହା ନାହିଁ ତାହା କରିଦେଲେ ଚଳିବ, ତା ନାହିଁ। କୁଶଳ କୌଶଳ ହେଇ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଠାକୁର ସବୁ ଦେଇଦେଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ତମକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସିଢି ଦେଇଦେଲି, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସିଢି ଦେଇଦେଲି। ଏ ସିଢିଟା ହଉଛି କଣ? ସତ୍ସଙ୍ଗ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି, ତେଣୁ ନିୟମିତ 2 ଓଳି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଗାଉ ସାଧୁ ସଙ୍ଗମୟୀ ଦେଓନିତ ପରମ ଗୁରୁ ଯାତ୍ରା। କାହିଁକି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରୟୋଜନ? କାହିଁକି ଆମେ 2 ଓଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ? ଠାକୁର ଏକଥା ବି କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସିଢି ଦେଇଦେଲି। ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ତବିକ ଋଷି ବଶିଷ୍ଠ ଆଉ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଜଣେ ଲୋକକୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଠେଇବା ପାଇଁ ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ ଯେ ମୋର ଜୀବନ ଯାକ ସବୁ ସାଧନାର ଫଳ, ସବୁ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉ। କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଋଷି ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ମୁଁ ଯେତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯୋଗ ଦେଇଛି, ଗୋଟିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉ। ଏବଂ ସେ ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ମାନେ ଗୋଟିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗର ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ତାକୁ ଯୋଉଟା କଲେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଜୀବନରେ କେତେ ପ୍ରୟୋଜନ, ଆଉ ଜୀବନ ପାଇଁ କେତେ ଉପଯୋଗୀ, ସେଇଟା ଏଥିରୁ କାଲି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ ସ୍ଥାନ ଆଉ ଉପଭୋଗର ସ୍ଥାନ। ଏଇଠି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରେ, ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରେ, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ। ଆଜ୍ଞା ସୁଶୀଲା ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି, ରାତିରେ ଶୁଅନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ଜଣେ ଥାନ୍ତି ଜଗୁଆ ସେବକ, ଜଣେ ଜଣେ ଜଗି ରହିଥାନ୍ତି। ସୁଶୀଲାଙ୍କର ପାଳି ପଡିଛି। ସୁଶୀଲା ବସିଛନ୍ତି ଜଗି ରହିଛନ୍ତି କିଛି ଦୂରରେ। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଠାକୁର ଯୋଉ ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ପାଖରୁ କବାଟ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୀନ ଆଲୁଅ ଲାଇଟ ବାହାରୁଛି। ହଠାତ୍ ଚମକି ପଡିଲେ ସୁଶୀଲା। ସେ ଲାଇଟ ଦେଖି, ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଇଟଟା ଦେଖି ସୁଶୀଲା ଚମକି ପଡିଲେ ଟିକେ ଡରିଗଲେ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ସେଇଠିକି ଯିବି, ପୁଣି ଭାବିଲେ ଗଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ, ହୁଏତ ଠାକୁରଙ୍କର କଣ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ଗଲେନି ସେଠିକି, ଏମିତି ଭୟଭୀତ ହେଇ ରହିଲେ। ତାପରେ ମନ ଚିନ୍ତା କଲେ ସେ ଲାଇଟଟା କଣ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରହିଲା। ସେ ଭାବିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଦିନେ, ଏଇ ପଚାରିବି କଲି ସେ ଚାଲିଗଲା 2-4 ଦିନ, ସେ ଆଉ ପଚାରି ପାରିଲେନି। ହଠାତ୍ ନିରୋଳାରେ ଠାକୁର ସୁଶୀଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ସୁଶୀଲା ଅଛନ୍ତି ନା ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ସୁଶୀଲା ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ସୁଶୀଲା କଣ ପଚାରିବେ କି? ନା ଆଜ୍ଞା ପଚାରିବି। ମୁଁ ଯୋଉ ସେଦିନ ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲି, ଠାକୁର କହିଲେ ହଁ, ଅନେକ ଦେବାଦେବୀ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଆସନ୍ତି ମତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ। ନା ଠାକୁର ସେମାନେ କଣ ନିବେଦନ କରନ୍ତି? ନା ଠାକୁର କହିଲେ ସେ ମତେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ଆପଣ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତୁ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ।
ଏ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଠାକୁର ମଣିଷ ଶରୀର ନା ମଣିଷ ହିଁ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରେ। ମଣିଷ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଉପଭୋଗ କରିପାରେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଭାଗବତ କହିଲା ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଶରୀର ଯାର ପ୍ରାପତି ଯୋଗୁ ଦେବତା ନର। ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ହଉଛି ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରେ, ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଭଳି ହେଇପାରେ। ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଭଳି ହେଇପାରେ, ଆଉ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶୈତାନ ଭଳି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରେ ଏଇଠି ସାଧୁସଙ୍ଗ। ତେଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ମୋତେ ସାଧୁସଙ୍ଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମୀର ସଙ୍ଗ କର, ସତ୍ସଙ୍ଗ କର, ସେ ଆପଣା ଚାହେଁ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ। ସେଇଠି ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ମିଳନ ହୁଏ। ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରେ, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। କେମିତି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଭକ୍ତକୁ? ନା କିଏ କୋଉ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛି, କିଏ ପ୍ରେମରେ ବସିଛି, କିଏ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ବିକ ଭାବରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛି, ସେ ସେଇ ଭାବଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। କିଏ କେତେ ସାଜସଜା ହେଲା ସେ କଥା ସିଏ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, କିଏ କେତେ ଖାଇବା ପିଇବା ଆଇଟମ ହେଇଛି ସେଟା ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଏ ଦେଖନ୍ତି କିଏ କେତେ ବେଶ ପୋଷାକ ଦାମିକା ପିନ୍ଧି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ସିଏ ଦେଖନ୍ତି କିଏ କୋଉ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛି, ସେଇ ଭାବଟାକୁ ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଅତଏବ ଇଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି ଅତି ଦୁର୍ଲଭ ସ୍ଥାନ ମଣିଷ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସିଡି ଦେଇଗଲି। ଏଇ ମୂଲ୍ୟବାନ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଯୁଗର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ଏ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ ଯିଏ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି ସିଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିପଦ ଆପଦକୁ ଏଡି ଦେଇଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ବିପଦ ଆପଦକୁ ଏଡି ଯିବ। ଏଣୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ଆଜି ଡିପି ୱାର୍କ କଥା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ପରିବାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପୂଜନୀୟ ଅବିନ୍ନା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏ ଡିପି ୱାର୍କଟା କଣ? ଏ ଡିପି ୱାର୍କଟା କଣ? ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ। ଏ କଥାଟା ହୁଏତ ଶୁଣିଥିବେ ବହୁତ ଆଗରୁ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ଦେଖିବେ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି। କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ିକ ମାଇ କୁକୁଡ଼ା କଣ କରେ ନା ଛୁଆ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ 21 ଦିନ ତା ପେଟ ତଳେ ରଖେ। 21 ଦିନ ତାର ପେଟ ତଳେ ରଖେ। କାହିଁକି ନା ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତାପ ପାଇଲେ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଗୁଡାକ ଛୁଆରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ସେ ସମୟରେ ମାଇ କୁକୁଡ଼ା ବା ମା କୁକୁଡ଼ା ସେ ବେଶୀ ବାହାରକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ସେ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ଶୋଇଥାଏ। ଥରେ ଅଧେ ବାହାରକୁ ଯାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ସେ ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ଶୋଇଥାଏ। ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଯଦି ତାର ପେଟ ତଳୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ ବା ଆପଣ ସେ ନଥିବା ବେଳେ ବାହାରକୁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦେଢେଇ ଦେଇଥିବେ, ସେ ତାକୁ ଗୋଡରେ ଆଡେଇ ଆଣି ପେଟ ତଳରେ ରଖେ। କାହିଁକି ନା ମାତୃ ହୃଦୟ ତାର। ସେ ଜାଣେ ତା ପେଟ ତଳୁ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡାଟା ବାହାରକୁ ଗଲା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ମା କେବେ ଚାହେଁନି କୋଉ ସନ୍ତାନ ତାର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ ବୋଲି। ତେଣୁ ତାକୁ ଗୋଡରେ ସେ ଆଡେଇ ପେଟ ତଳକୁ ନେଇ ଆସେ। କେମିତି ଅଣ୍ଡାଟା ଠିକ ଜାଗାରେ ରହି ଛୁଆଟା ଠିକ ହଉ। ପରମ ପିତା ସେ ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାର ଯେତେ ସ୍ନେହ ମମତା ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ମାର ତ ସବୁଠାରୁ ସ୍ନେହ ମମତା ଅଧିକ। ଯାହାର ଯେତେ ସ୍ନେହ ମମତା ଅଛି ମାର ସବୁଠାରୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ମମତା। ସେଭଳି କୋଟି କୋଟି ମାର ସ୍ନେହ ମମତା ମିଶିଲେ ଯେତେ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ମମତାଟା ସେତିକି। ତେଣୁ ସିଏ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ସୃଷ୍ଟିରେ କେହି ଜଣେ ଦୁଃଖରେ କଷ୍ଟରେ ରହୁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି ଯିଏ ଥରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇছে ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳରେ, ଯଦି ଟିକେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କେମିତି ସେ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଲୋକ ତ ବହୁତ କଥା କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମଜା ହଉଛି ଆପଣ ଡିପି ୱାର୍କ ନ କଲେ ଏ ଅନୁଭୂତିଟା ଆସିବ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ଆସିବ। ସେଠି କଡା ଆସିବ, ମିଠା ମଧୁର ଆସିବ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆସିବେ। ତେବେ କଥା ହେଲା ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିଥାନ୍ତି, ଯେ ଟିକେ ବୁଝିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପୁଣ୍ୟ କାମ କରିଥିବେ, ଅନେକ ଦିଅ ଦେବତା ପୂଜା କରିଥିବେ, ଅନେକ ଉପାସନା କରିଥିବେ, ସବୁ କରିଥିବେ। ଆପଣ ଥରେ ମୁହଁ କରି ସତରେ କୁହନ୍ତୁ କୋଉ ଦେବାଦେବୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମଣିଷ ପଠେଇ ଲୋକ ପଠେଇ ବୁଝିଛନ୍ତି ଆପଣ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି କି ଖରାପରେ ଅଛନ୍ତି?
ଆପଣ ସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି, ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି, ଏକଥା କିଏ ବୁଝନ୍ତି? ବୁଝୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତିଭୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କଣ ଆମକୁ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି? ନା ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛୁ? ନା ଆପଣ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ ଘରକୁ? ନା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଦେଖିଥିଲୁ? ମାଲିକ ଆମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ସିଏ ହିଁ ସହାୟ ହେବେ। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା, ଉପାସନା ଆଶୀର୍ବାଦ କୋଉଠି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନଥିବେ, କୋଉଠି ଅନୁଭବ ଉପଲବ୍ଧି କରିନଥିବେ, ଯାହା ଆମେ ଏଇଠି ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ ପୂଜନୀୟ, ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା କହିଥିଲି ବିଙ୍କିଦାଙ୍କ ସମୟରେ, ବିଙ୍କିଦା ଆସିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେଇ ସମୟରେ ପିଲାଟିଏ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢୁଛି, ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲା, ତା ଘରକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟିଏ, ଭାରି ଆଗ୍ରହ ତାର କରିବାରେ। ତା ମା ନେଇନଥିଲା, କାରଣ ବାପା ମା ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଝଗଡା, ମଦ ଖାଇ ତା ବାପା ମା କୁ ପିଟା ପିଟି କରେ ଏବଂ ତା ବାପା ମା ପାଖରେ ରହୁନାହିଁ, ତା ମା ଟିକେ ଟେଲରିଂ ଫେଲରିଂ କରି ଏସବୁ କରି ଚଳୁଛି। ସେ ପିଲା ଏଇ 10-12 ଦିନ ଭିତରେ, କାଲି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, କାଲି ମୁଁ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲି ସେ କଥା ଶୁଣି ଭାରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ସେ ତାର ଅନୁଭୂତିର କଥା କହୁଥିଲା। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା, ଏଇ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ହବ ଦୀକ୍ଷା ନେଇକି, ପୂଜନୀୟ ବିଙ୍କିଦା ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଗଲେ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ହବ, ବେଶୀ ହବନି, ଯେ ସିଏ ତାର ଅନୁଭୂତିର କଥା କହିଲା। ସେ କ୍ଲାସରେ ଫାଷ୍ଟ ହୁଏ, କହିଲେ ଆଗରୁ ସାର୍ ମତେ ଟିକେ ଭୁଲ କରି ବାଡିଆ ପିଟା କରନ୍ତି, ମୋ ଉପରେ ରାଗିଯାଆନ୍ତି, ବାଡିଆ ପିଟା କରନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପାଖରୁ ସାର୍ ଆଉ ମୋ ଉପରେ ରାଗୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବାଡିଆ ପିଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ନିୟମିତ ସେ 1 କିଲୋମିଟର ଯାଏ ଚାଲିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସକାଳେ। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ, 13 ବର୍ଷର ପିଲାଟି, 14 ବର୍ଷର ପିଲାଟି, ଭାରି ସ୍ମାର୍ଟ ପିଲାଟି, ଭାରି ଆକ୍ଟିଭ। ଆଉ ସେଇ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ସେଭଳି ପିଲା ବି, ଏଭଳି ସୋଲ ବା ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଏଇ ଡିପି ୱାର୍କସର ଆବଶ୍ୟକତା ନିହାତି ଥିଲା। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା, ଏସବୁ ନ କଲେ ଆମେ ଅନୁଭୂତି କିଛି ବାସ୍ତବ କରିବାଟା ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଆସିବନି। ଘରେ ବସି ସାଧନା କଲେ ତ ଖାଲି ହବନି, କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ, କଲେ ଯାଇକି ଅନୁଭୂତିଟା ଆସିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦୟା, ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାଲିକ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ କୋଉଠି କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କଣ କରୁଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମହିମା କିଏ ବୁଝେଇବ, ତାଙ୍କ ଦୟାର କଥା, ତାଙ୍କ କରୁଣାର କଥା। ଏ ପୂଜନୀୟ ନନିଦାକୁ ଠାକୁର କହିଲେ, ଗୋଟେ କୀର୍ତ୍ତନ କଲୁ। ନନିଦା କୀର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ସେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ସେ ଗାଇଥିଲେ କଣ, আমি কেমন বুঝাবো গো দয়াল তোমারই মহিমা, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যার বতানের সীমা, তুমি সূচি ছিদ্র পথে নিতে পারো হাতি, সুদর্শনর মায়ের দিনকে করিপার রাতি, তুমি গোবর্ধন ধরিতে পারো, পুতনাকে বধিতে পারো, মানবী করিতে পারো পাষাণ প্রতিমা, আমি কেমন করি বুঝাবো গো দয়াল তোমার মহিমা। ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଇଲେ। ସେଦିନ ନନିଦା ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର କହିଲେ ନନିଦାକୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଇବା ପାଇଁ, ଦୟାଲ ଆପଣଙ୍କର ମହିମା ମୁଁ କଣ ବା ବୁଝେଇବି, ଆପଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ ମୁଁ କଣ ବା କରିବି। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଯାହାଙ୍କର କଳନା କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ସୀମା ପାଇ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଗୁଣଗାନ କରିବି। ଆପଣ ଛୁଞ୍ଚି ପଶିଲା ଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ର ପଥରେ ହାତୀ ମଧ୍ୟ ପୁରେଇ ନେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଦିନକୁ ମଧ୍ୟ ରାତି କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି, ରାତିକୁ ଦିନ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଧରି ପାରନ୍ତି, ଆପଣ ପୁତନାକୁ ବଧ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ମଣିଷ ପାଷାଣୀକୁ ମଣିଷ ରୂପ ଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମହିମା ମୁଁ କଣ ଗାନ କରିବି। ଇଏ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କେତେ ଦୂର ତାଙ୍କ ଭଳି ଯୋଗ୍ୟ, ତାଙ୍କର ମନ ଲାଖି ମଣିଷ ହେଇପାରିଲେ। କାରଣ ଠାକୁର କହିଲେ, ଯେତେ ଉଚ୍ଚ ବା ଉଦାରତାର ଆଶ୍ରୟ ନବ, ସେତେ ଉଚ୍ଚ ବା ଉଦାର ହବ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ଉଦାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିଏ। ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇ, ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇ ଆମେ କେତେ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଉଦାର ହେଇପାରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତର୍ଜମା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବାର କଥା। ଏଇ ଠାକୁର କହିଲେ, ମାନେ ଠାକୁର ଆମ ପାଇଁ ବଡ ଗୋଟେ ଭରସା ରଖିଥିଲେ। ଠାକୁର କହିଲେ, আমি মানুষ চাই। ଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଠାକୁର ଚାହୁଁଥିଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ ରାଜନୀତିକ ବଡ ବଡ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆସିଥିଲେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆସିଥିଲେ, ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସବୁ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ତ ଆସିଥିଲେ। ଠାକୁର ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ମଣିଷ। ଶେଷ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ସେଇ କଥା କହିକି ଯାଉଥିଲେ, ଆମେ ମାନୁଷ ଚାଇ। କୋଉ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ନା, ଏଇ ପାର୍ଥିବ ଜଗତର ସମସ୍ତ ପ୍ରଲୋଭନର
ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ଯେ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବଳି ଦେଇ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ବଳରେ ବଳିଦାନ ହେଇ ଉଠିବ ସେଭଳି ମଣିଷ ଠାକୁର ଚାହୁଁଥିଲେ। ହନୁମାନର ଉଦାହରଣ ଠାକୁର ଦେଇଥିଲେ, ଅରୁଣି ପବନର ଉଦାହରଣ ଠାକୁର ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ତ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଟିକେ ସକିଆ ଭକ୍ତ ପାଲଟିଛନ୍ତି ନା, ଟିକେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ଦେଢେଇ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ ତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିଥିଲା, ଅରୁଣି ଉପମନ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିଥିଲେ। ଠାକୁର ସେଇଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଣିଷ ଚାହୁଁଥିଲେ, କାରଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ମଣିଷ କରିଦେବେ ଯେ ସମସ୍ତେ ସବୁଜାନ୍ତା ହେଇଯିବେ। ଠାକୁର କହିଲେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଭାବରେ ଗଢ଼ନ୍ତି ଯେପରି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅପାରଗ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଯେମିତି ପାରଙ୍ଗମ ହେଇଯାନ୍ତି, କିମ୍ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତ ନ ରହେ, ସବୁ ସବୁଜାନ୍ତା ହେଇଯାନ୍ତି ଆପଣ। ଏଇଭଳି ମଣିଷ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କାରଖାନାଟା ତିଆରି କରିବାର ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଏଇଆ ଥିଲା। ଠାକୁର କହିଲେ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଏ ବିଶ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ କାରଖାନା ତିଆରି କରିବାର ଥିଲା, ସମସ୍ତକୁ ସବୁ ଦିଗରେ ଦକ୍ଷ ଆଉ ଯୋଗ୍ୟ କରି ଗଢି ତୋଳିବା। ଆପଣମାନେ ଖାଲି ଧର୍ମର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଛିଡା ହୋଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ହେଇ ଉଠନ୍ତୁ, ଧର୍ମର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ନ ବାହାରନ୍ତୁ। ଏଭଳି କରିବା ପାଇଁ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିଥିଲେ। ବାସ୍ତବିକ ଏଭଳି ଦକ୍ଷତା ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଦିଗରେ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଫୁଟି ନ ଉଠେ, ତେବେ ଠାକୁର କହିଲେ ଧର୍ମ କଣ ଖାଲି କଥାରେ କହି ଉଠିବ? ଧର୍ମ ଖାଲି କଥାରେ କହିଗଲେ କଣ ହବ? ଶିକ୍ଷା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ସଭ୍ୟତା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, କୃଷ୍ଟି କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଚୌକସ ଲୋକ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ତାର ଗୋଟେ ନମୁନା ଦେଖେଇଦେବା ପାଇଁ ଠାକୁର ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ନମୁନା ଏ ଜଗତରେ ଉଦାହରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଠାକୁର ଚାହିଁଥିଲେ, ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଅଭାବ ରହିଗଲା, ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ମନ ଲାଖି ତାଙ୍କର ମନ ଲାଖି ଯୋଗ୍ୟ ମଣିଷ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ତାଙ୍କର ମନ ଲାଖି ଶିଷ୍ୟ ହେବା, ଯୋଗ୍ୟ ମଣିଷ ହେବା, ସେଇଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବିକ ସାଧନା। ଏଇଟା ବାସ୍ତବ କର୍ମ କଥା ଠାକୁର କହିଲେ। ସବୁ ଆକ୍ଟିଭ କର୍ମ କଥା କହିକି ଦକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏଇ କଥା ଠାକୁର ଚାହୁଁଥିଲେ। ଗୋଟେ ବର୍ଦ୍ଦା ଜଣେ ଶିଷ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ, ସେ କଥା ବୋଧେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଶୁଣିଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ। ଭୋଳାନନ୍ଦଗିରି, ଆପଣ ଭୋଳାନନ୍ଦଗିରି ତାଙ୍କର ଜୀବନର ସାଂସାରିକ ଜୀବନର ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ସମୟ କଟିଗଲା ପରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିଛି। ଜୀବନ ତ ମୁଁ ସବୁ କରିଦେଲି, ସାଂସାରିକ ଜୀବନରେ ସବୁ କର୍ମ କଲି, ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କରିଛି? ଆଉ ବାକି ଜୀବନ ତକ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବି, ଗୁରୁଙ୍କ ସେବାରେ ଏଇ ଜୀବନଟାକୁ କଟେଇଦେବି। ଏଇ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ହରିଦ୍ୱାର ଚାଲିଲେ। ସେ ବର୍ଦ୍ଦା ଉଦାହରଣଟା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭୋଳାନନ୍ଦଗିରିର ହରିଦ୍ୱାର ଚାଲିଲେ, ହରିଦ୍ୱାର ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ ହେଇ ତାଙ୍କର ନିଜର ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ସାରା ଦିନ ରହିବି, ସାରା ଜୀବନ ରହିବି। ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲା ଏବଂ ସେ ରହିଲେ। ଏବଂ ଭୋଳାନନ୍ଦଗିରି ସବୁବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗି ରହିଲେ, ଏପରିକି ନିଜ ସେବା, ନିଜ କଥା ବି ସେ ପୁରା ଭୁଲିଗଲେ, ସେ ନିଜ ଚିନ୍ତା ବି ପୁରା ଭୁଲିଗଲେ, ନିଜ କଥା, ନିଜର ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଗୁରୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗି ରହିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ଗୁରୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ହେଇଗଲେ। ଗୁରୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ହେଇଗଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ ହେଲେ ଭୋଳାନନ୍ଦଗିରିଙ୍କ ପାଇଁ। ଭୋଳାନନ୍ଦଗିରି ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପୁରୁଣା ଲୋକ, ଏତେ ପୁରୁଣା ଲୋକ ଥାଉ ଥାଉ ଭୋଳାନନ୍ଦଗିରି ଏବେ ଆସିକି ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଏତେ ପ୍ରିୟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚୁଗୁଲି କଲେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ, ଜଣେ କଲେ, କାଲି 2 ଜଣ କଲେ, ଏମିତି କ୍ରମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯାଇକି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚୁଗୁଲି କଲେ, ଭୋଳାନନ୍ଦଗିରିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଗୁରୁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସେ ତ ଜାଣନ୍ତି ସବୁ। ଦିନେ ଗୁରୁ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ସରିଲା ପରେ ସବୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଭୋଳାନନ୍ଦଗିରିକୁ ଡାକିଲେ। ସବୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ତାକୁ ଗୋଇଠା ବିଧା ମାରିକି ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ଗେଟ୍ ରୁ ବାହାର କରିକି ତାଲା ପକେଇ ଦିଅ, ଆଶ୍ରମ ଗେଟ୍ ରେ ତାଲା ପକେଇ ଦିଅ। ସବୁ ବିଧା ଗୋଇଠା ଚାପୁଡା ଯାହାର ଯେତେ ରାଗ ଥିଲା ଭୋଳାନନ୍ଦଗିରି ଉପରେ ସବୁ ଶୁଝିଦେଲେ। ଇଏ ସବୁ ମାଡ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଭୋଳାନନ୍ଦଗିରିକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ, କରିଦେଇ ଗେଟ୍ ରେ ତାଲା ପକେଇଲେ, ତାଲା ପକେଇକି ଶୋଇଲେ। ଶୀତ ଦିନ ହରିଦ୍ୱାରରେ ବରଫ ପଡିଯାଏ, ପ୍ରବଳ ଶୀତ, ସମସ୍ତେ ଶୋଇଲେ। ଭୋଳାନନ୍ଦଗିରି କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇ ହାତ ଯୋଡି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଡକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚାହିଁଛନ୍ତି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଜୀବନରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମିତି ଯଦି ମରିଯାଏ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଚାହିଁ ତାହେଲେ ଜୀବନ ତ ସାର୍ଥକ ହେଲା, ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା, ମୋର ଜନ୍ମ, ମଣିଷ ଜନ୍ମଟା ଧନ୍ୟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଛାଡି ଚାଲିଗଲେ କଣ ହବ?
ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯଦି ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯିବି ତାହେଲେ ମୋ ଜୀବନ କଣ ହେଲା, ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି, ତାଙ୍କ ସେବା କରିବି। ତେଣୁ ସିଏ ଆଉ ଛାଡିକି ଗଲେ ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ହାତ ଯୋଡି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଡକୁ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ରାତ୍ର ପାହିଲା, ଭୋଳାନନ୍ଦଗିରି ଥରୁଛନ୍ତି, ବରଫ ପଡିଗଲାଣି ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ, ସେ ଥରୁଛନ୍ତି, ହାତ ଯୋଡି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ସବୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ଚାବି ଖୋଲିକି ଦେଖ। ଚାବି ଖୋଲିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭୋଳାନନ୍ଦଗିରି ସେଇଭଳି ହାତ ଯୋଡି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଆଡେ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଗୁରୁ ଚାହିଁଲେ, ସମସ୍ତେ ଶିଷ୍ୟ ତଳ ମୁହାଁ ହେଇଗଲେ, ମୁହଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ତଳକୁ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ଗୁରୁ କାହିଁକି ଭୋଳାନନ୍ଦଗିରିଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଭୋଳାନନ୍ଦଗିରିକୁ ସେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ କାରଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସେ ଅନ୍ତରର କଥା ଜାଣନ୍ତି। କିଏ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ସେ କଥା ସିଏ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ହୃଦୟ କୁଲି ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଯେତିକି ଭଲ ପାଇଛି, ଯେତିକି ଦେଇଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତିକି କରିଛି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିଛି, ସେ କେବେ ଜୀବନରେ ବିଫଳ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର କହିଲେ, ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ଅନେକ ମିଳିବେ, ଶିଷ୍ୟ କଳି ଯୁଗରେ ମିଳିବା କଷ୍ଟ। କାରଣ ଠିକ ଶିଷ୍ୟ ଯିଏ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରି ଗୁରୁଙ୍କର କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚାଲେ, ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରାଣପଣେ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ଶିଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଉ ଶିଷ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଚାଲିବା। ଏ ଦୁଇଟି। ଚିନି ବସ୍ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଲେ ଚିନିର ସ୍ୱାଦଟା ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ଚିନିକୁ ଖାଇଲେ ଚିନିର ସ୍ୱାଦଟା ଜାଣି ହୁଏ। ଧର୍ମଟାକୁ ଖାଲି ମୁହଁରେ ଭାଷଣ ଦେଲେ କିମ୍ବା ତାକୁ ଖାଲି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କଲେ, ତୀର୍ଥବ୍ରତ କଲେ ଏଇଟା ହୁଏ ନାହିଁ। ଧର୍ମଟାକୁ ଆଚରଣ ଭିତରେ ଫୁଟେଇଲେ, କର୍ମ ଭିତରେ ଫୁଟେଇଲେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ। ଧର୍ମଟା କଣ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଏ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ସିଏ ଆସନ୍ତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପରମ ପୁରୁଷ, ସେ ଉତ୍ସବ ପୁରୁଷ, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଯୁକ୍ତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ପରମ ପୁରୁଷ ସ୍ୱୀକୃତ କଲେ ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ଗଚ୍ଛ। ଯିଏ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ଧର୍ମର ମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତୀକ, ସିଏ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ। କାହିଁ ଏକଥା କହିଲେ ନା, ଧର୍ମ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ, ଧର୍ମ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା କରୁଛୁ, ସେ ଧର୍ମ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ, ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଧର୍ମର ମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତୀକ, ଯେ ଜୀବନର ମୂଳ ଉତ୍ସ, ସେଇ ଉତ୍ସ ସହିତ ଯୋଡି ହବାକୁ ପଡିବ। ଉତ୍ସକୁ ଯିଏ ଯେତେ ଜୋରେ ଯୋଡି ହେଇଛି, ସିଏ ସେତେ ନିରାପଦରେ ରହିଛି। ବାତ୍ୟା ହୁଏ, ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଉପୁଡିଯାଏ, ସବୁ ଗଛ ଉପୁଡି ଯାଏ ନାହିଁ। କେତେ ଗଛ ଉପୁଡିଯାଏ, କୋଉ ଗଛ ଉପୁଡେ ନା, ଯିଏ ତାର ଉତ୍ସ ସହିତ କମ ଜୋରରେ ଧରିଥାଏ। ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ଠାରୁ କମ ଜୋରରେ ଧରେ, ସେ ଉପୁଡି ପଡେ। ଯିଏ ତାର ଉତ୍ସକୁ ଖୁବ ଜୋରରେ ଜାବୁଡି ଧରିଥାଏ, ସେ ଯେତେ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତି ଆସୁ ସେ ଗଛ ଉପୁଡେ ନାହିଁ। ଝଡ ଝଞ୍ଜା ଯେତେ ଆସୁ ମନେ ରଖି ସାର୍, ମାଥାয় আছেন দয়াল ঠাকুর, ভাবনাগিরি তোর ଯେତେ ଝଡ ଝଞ୍ଜା ବିପଦ ଆପଦ ଆସୁ ମନେ ରଖିଥା, ମଥାରେ ତୋର ଦୟାଲ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଉତ୍ସକୁ ଜୋରରେ ଜାବୁଡି ଧରୁ, ଯେତେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ କେବେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦବିଯିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ସମୟ ବୋଧେ ଅତିକ୍ରମ ହେଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ କଥା ନ ବଢେଇ ମୋର କଥା ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡି ହେଇଥିବା ସମସ୍ତ ରୀତିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଯାଜକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରେମୀ ଗୁରୁ ଭାତା ଭକ୍ତିମତୀ ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ପରମ ଦୟାଲୁଙ୍କ ରାତୋଚନ୍ତଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ଜଣାଏ। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସାମାନ୍ୟ କିଶୋର ଦା ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପଞ୍ଜାବୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଦ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ଆମ ପାଖରେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ସବୁ ତୋଳି ଧରିଲେ। କରିବା ହିଁ ପାଇବାର ଜନନୀ, ସେ କଥାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଉ କରିବାକୁ କିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ ଏବଂ କିଭଳି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସେ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ଯିଏ ଯେଭଳି ଯେଉଁ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରେ ସେ ତାର ଫଳ ପାଏ, ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ସେ ତାର ଫଳ ପାଏ। ସେ କଥାରୁ କଥା ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜ ଅନୁଭୂତିର କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର କଥା ଆମ ପାଖରେ ତୁଳି ଧରିଲେ। ଯେ କରିବାର ଯେଉଁ ଫାନ୍ତି, ସେ କଥାରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ଏବଂ କରିବାରେ କ'ଣ ହୁଏ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶୁଣି, ଆଉ ସେ କଥାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଙ୍କର ଉପାଖ୍ୟାନ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରିଲେ ଏବଂ ଇଏ ଡିପି ୱାର୍କଅପ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆଉ ମନିଦାଙ୍କର ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତନ କି ବୁଝାବେ ଦୟାଳୁ ତମର ମହିମା, ସେ କୀର୍ତ୍ତନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି ଆମକୁ ବୁଝିଲେ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ
ସେ ଭୋଳାନନ୍ଦ ଗିରି ଯେ କିଭଳି ଗୁରୁଭକ୍ତ ଥିଲେ, କିଭଳି ସମର୍ପିତ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ସମର୍ପିତ ଥିଲେ, ସେ କଥା ସେ ବର୍ଦ୍ଧା ଯାହା କରିଥିଲେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳିଦେଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ତୋଳିଦେଲେ। ଆମମାନେ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ କିଶୋର ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୃଢ଼ ନିରାମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା। ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିକି ଆମ ମନ ପୀଡ଼ା କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦାନି ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଉ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ। ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଦୀପୁ ଭାଇ, ଠାକୁରଙ୍କ ସପ୍ତତ୍ରୀ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଦର୍ଶିତ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ସଦୟ ନିରଜ କୁମାର ବେହେରା। ଆସନ୍ତାକାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସଦୟ ଜୟଦେବ ଭାଇ, ସୁତ ଜୟଦେବ ସାହୁ ସମାପନୀ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। কি সুন্দর ছন্দে পরমানন্দে গড়িছে সারা সংসার, কি সুন্দর ছন্দে পরম আনন্দে গড়িছে সারা সংসার। তুম বিকাশে করুণা প্রকাশে তব মহিমা অপার। তুম বিকাশে করুণা প্রকাশে তব মহিমা অপার। তব কীর্তি গাই ঝরে ঝর, তব কীর্তি গাই ঝরে ঝর। পৃথিবী তারে নাচে ময়ূর, তব কীর্তি গাই ঝরে ঝর। পৃথিবী তারে নাচে ময়ূর, তব কীর্তি গাই ঝরে ঝর। তব কীর্তি গাই ঝরে ঝর, পৃথিবী তারে নাচে ময়ূর। তব কীর্তি গাই ঝরে ঝর, পৃথিবী তারে নাচে ময়ূর। পৃথিবী তারে নাচে ময়ূর, তব কীর্তি গাই ঝরে ঝর। পৃথিবী তারে নাচে ময়ূর, তব কীর্তি গাই ঝরে ঝর। 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 সবুজ সুন্দর নর অবতার, অপরূপ মনোহর। সবুজ সুন্দর নর অবতার, অপরূপ মনোহর। মমতা তোরাগ স্নেহ সোহাগ, মমতা তোরাগ স্নেহ সোহাগ, প্রেম কন করে বর। মমতা তোরাগ স্নেহ সোহাগ, প্রেম কন করে বর। তুমরি হসরে হসে জগত প্রভু, তুমরি হসরে হসে জগত। তুমরে উদরে দিন পতিত, তুমরি হসরে হসে জগত। তুমরে উদরে দিন পতিত, তুমরি হসরে হসে জগত। তুমরি হসরে হসে জগত, তুমরে উদরে দিন পতিত, তুমরি হসরে হসে জগত। তুমরে উদরে দিন পতিত, তুমরে উদরে দিন পতিত, তুমরি হসরে হসে জগত। তুমরে উদরে দিন পতিত, তুমরি হসরে হসে জগত। তুমরে উদরে দিন প্রভু অনুকূল বিরতি কাঙ্গাল, পরম দয়াল হরে। প্রভু
ভুবন বিরতি কাল পরম দয়াল হরে বসন পাচরা দুঃখে দুঃখ হরা বসন পাচরা পরম বেদনা দুঃখে দুঃখ হরা বসন পাচরা পরম বেদনা চরণে নিয় চরণ তার অভয় চরণে নিয় চরণ ভক্তি কুসুমে কর বরণ অভয় চরণে নিয় চরণ ভক্তি কুসুমে কর বরণ অভয় চরণে নিয় চরণ অভয় চরণে নিয় চরণ ভক্তি কুসুমে কর বরণ অভয় চরণে নিয় চরণ ভক্তি কুসুমে কর বরণ ভক্তি কুসুমে কর বরণ তার অভয় চরণে নিয় চরণ ভক্তি কুসুমে কর বরণ অভয় চরণে নিয় চরণ চরণে নিয় চরণ ভক্তি কুসুমে কর বরণ অভয় চরণে নিয় চরণ হরে কৃষ্ণ হরে বল হরে রাম রাম হরে কৃষ্ণ হরে বল হরে রাম রাম রাধা 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 পরাণে সরদা রক্ষিত বিরাম রাধা 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 পরাণে সরদা রক্ষিত বিরাম হরি বল ভাই বল গোবিন্দ 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 নরদেহে বিজে সচিদানন্দ হরি বল ভাই বল গোবিন্দ নরদেহে বিজে সচিদানন্দ হরি বল ভাই বল গোবিন্দ হরি বল ভাই বল গোবিন্দ নরদেহে বিজে সচিদানন্দ হরি বল ভাই বল গোবিন্দ নরদেহে বিজে সচিদানন্দ হরি বল ভাই হরি বল ভাই বল গোবিন্দ নরদেহে বিজে সচিদানন্দ ভাই বল वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं जय वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आत्मविद्रोह वंदे मातृपुराण वंदे अंकुशदैवतम वंदे पुरुषोत्तमं
गुरु देवेंद्र दादा जय भाई जय गुरु भाई देवेंद्र भाई जय गुरु जय गुरु प्रणाम जय गुरु प्रणाम भाई जय गुरु प्रणाम और कृष्ण भाई जय गुरु सभा का भाई जय गुरु जय गुरु भाई जय गुरु भाई जय गुरु नमस्कार दादा मां मान जय गुरु दादा मान जय गुरु